Село Горні-Суха займає площу приблизно 10 км квадратних і має 4500 жителів, тому в умовах Островсько-Карвінської агломерації воно є скорше меншим населеним пунктом в районі Карвіна. Наведений приклад показує, як село перетворило колишню шахту на успішну промислову зону. З 1913 року в Горній Сухій існувала вугільна шахта «Франтішек», яка була закрита в році 1999. До повторного використання території долучилася місцева влада. Чому село вирішило зробити цей крок, розповідає староста села інженер Ян Ліпнер, який був залучений до процесу регенерації з самого початку. Když skončil důl František prakticky v naší obci, tak v obci, kde bylo 4,5 tisíce lidí, ukončilo pracovní činnost 3,5 tisíce lidí, takže to byla docela darda. Nezaměstnanost dosahovala až v nějakých historických číslech až 25%, takže se to stalo prioritou obce prakticky ze dne na den, protože důl František ukončil svou činnost opravdu zajímavě ze dne na den. Переговори з компанією ОКД, яка була видобувною компанією та власником шахти, не були успішними. У 2002 році весь підрозділ Одра, до якого входила шахта Франтішек, перейшов з власності ОКД назад у державну власність, а саме під управління державного підприємства Діамо СП. Діамо разом із громадою розпочала подальші кроки щодо ревіталізації території та створення промислової зони. Podíleli se, prakticky jsme, jak my, tak státní podnik, žili z toho fondu, který se vytvořil na revitalizaci vlastně Moravskoslezského kraje po ukončení hornické a důlní činnosti. Oni to převzali ve stádiu, kdy byly zasypány jámy, to znamená důlní díla, ke kterému se OKD hlásilo. Zbytek v roce 2002 předalo Diamo, které začalo bourat. Naštěstí my už jsme v té době byli celkem připraveni, bylo to docela riskantně, protože jsme do toho dali nemalé peníze. Byla provedena pasportizace budov na Františku, byly vytipovány, teď nevím jestli 6, 7, 8 budov, které se daly použít i k jiným účelům. Ty jsme zachránili, zbytek Diamo zbouralo a my jsme současně prakticky začali stavět. Nemělo to moc logiky, například jsme nejdřív postavili průmyslovou halu, protože jsme chtěli dokázat investorům, zejména zahraničním, že lze na území vlastně zavřených dolů stavět. Oni měli obavy, protože slyšeli o nějakých jámových zátkách, nahodilých výstupech metanu, na důlních poklesech a tak dále a byli z toho trošku vyplašení. Nic z toho není pravda, protože jestli je někde území naprosto bezpečné proti poklesům, tak je to vlastně území dolu, protože je tam jámový ohradník, kde si samozřejmě šachta nepodoluje sama sebe, takže to území je stabilní. Proto jsme se teda pustili do výstavby haly, aby jsme to nějakým způsobem dokázali. Ovšem to bylo financováno z peněz, nebo spolufinancováno z peněz Evropské unie. Z jiných prostředků, z našich státních, se financovala infrastruktura a zpoždění tam byl rok, takže nejdřív byla hala a potom cesta k ní, což není moc logické, ale nějak jsme to přežili. У лютому 2005 року вся територія колишньої шахти перейшла у власність громади. У 2006-2007 роках був побудований новий зал. Вона коштувала приблизно 30 мільйонів корон, з яких 20,6 мільйонів було надано із структурних фондів ЄС, промисловість і торгівля, 6,8 мільйонів крон з державного бюджету і 12,6 мільйонів крон надала громада. Реконструкція адміністративної будівлі за приблизно 20 мільйонів крон була завершена у 2007 році за підтримки операційної програми «Промисловість і торгівля». У 2008-2010 роках відбувалось будівництво інфраструктури з витратами приблизно 100 мільйонів крон. Ці кошти були надані Міністерством фінансів Чеської Республіки на основі успішного проєкту, поданого Міжвідомчій комісії з ревіталізації Моравослезького краю.
Громаду підтримали і помогли також інші суб'єкти. Pomohlo nám docela výrazně Černivest a jeho regionální zástupci, kteří doporučovali prakticky zejména investora, no ať moc neinvestoval, ale nájemce té naší haly. Ale musím říct, že v tomto regionu, který je vykreslován jako všechny pohornické v nějakých černých barvách, to s podnikáním není tak strašné a i když to teda nějakou dobu trvalo, tak poptávka po jak budovách, tak pozemcích docela byla. Наразі всі земельні ділянки здані в оренду або продані. Зона повністю функціонує і досі керується громадою. На експлуатацію, технічне обслуговування, вуличне освітлення та охоронні послуги громада щорічно витрачає приблизно 1,5 мільйони крон, а ці витрати розподіляє між орендарями та власниками. Цей приклад показує, що навіть невелика громада може успішно управляти промисловою зоною. Але що є найважливішим в процесі ревіталізації? Потрібно зосередитись на меті, бути готовим шукати нові шляхи та рішення, очікувати, здебільшого неприємні сюрпризи і не впадати у фрустрацію через це, що процес триває довше, ніж передбачалося.